शनिवार की रात रानीगंज शहर के दालपट्टी मोड़ कालीतला इलाके में उत्तर प्रदेश से सामग्री अनलोडिंग करने आए ट्रक ड्राइवर संदीप यादव के साथ बहुत बड़े वारदात की घटना नहीं घटी थी, बल्कि एक चोरी की घटना घटी थी। वह भी उस वक्त जब वह अपनी ट्रक के केबिन में सो रहा था। इस चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला कोई बड़ा अपराधी नहीं था, बल्कि एक पेशेवर चोर था जो नशे की पूर्ति के लिए पैसे की खातिर हर रोज शहर में चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करता है। नशे के लिए पेशेवर चोर बनने वाला यह शख्स और कोई नहीं बल्कि रानीगंज शहर के ही कॉलेज पाड़ा इलाके का रहने वाला सुभाष वर्मन उर्फ उल्लू है। उस रात की सीसीटीवी फुटेज देखकर पुलिस यह दावा कर रही है कि इस आरोपी के पास न तो रिवॉल्वर था, न ही किसी तरह के अस्त्र शस्त्र। सीसीटीवी फुटेज को रानीगंज थाने की पुलिस ने बहुत ही बेहतर तरीके से खंगाला और दावा किया कि ट्रक ड्राइवर संदीप यादव के साथ चोरी की जो घटना घटी, उस वक्त चोर उल्लू के पास कोई हथियार नहीं था। इस बात को चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले सुभाष वर्मन उर्फ उल्लू ने भी स्वीकार किया है। पुलिस के सामने उल्लू ने बताया कि मैंने आज तक रिवॉल्वर नहीं चलाया। पुलिस का भी दावा है कि नशे की लत ने शरीर को इस कदर तोड़ दिया कि रिवॉल्वर चलाना तो क्या पकड़ने के भी लायक नहीं है। आइए एक बार फिर देखते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में शनिवार की रात 12:40 पर सुभाष वर्मन उर्फ उल्लू चोरी की वारदात को अंजाम देकर मोबाइल देखते देखते आराम से जा रहा था। गाड़ीতে চেপেছিলাম, ড্রাইভার মশারি দিয়ে ঘুমাচ্ছিল, আমি মোবাইল দিয়েছি, ঘড়ি দিয়েছি, বস দিয়ে আমি দৌড়ে পালাই গেছি। না বন্ধু স্যার কিছু ছিল না। ওরা লাভ বলতে পারে স্যার, আমার কাছে থাকবো তবে তো। আমি একা ছিলাম, ওই 7-8 বছর। চুরি করার অবস্থা ধর এরকমই গঞ্জিটা পরেছিলাম স্যার। হ্যাঁ, গাড়িতে চেপেছিলাম, ওই স্যার ওর লকটা ধরে তারপর মোবাইলটা ওর দিয়েছিলাম স্যার, আর ঘড়িটা দিয়েছিলাম, আর দিয়ে আমি পালাই গেছি। ও ঘুমাইছিল স্যার, কিছু না আমি কলেজ পাড়ায় থাকি, संतोषी मंदिर गली। बुधवार को रानीगंज थाना के इंस्पेक्टर इंचार्ज विकास दत्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी घटना पर संवाद माध्यम अपना समाचार बना सकता है, परंतु केवल मात्र सनसनी फैलाने के लिए खबरों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना या फिर रिवॉल्वर दिखाने जैसे गंभीर घटना का उल्लेख कर देना उचित नहीं है। हमें ऐसी बातों से सतर्क रहना चाहिए। रानीगंज थाना के इंस्पेक्टर इंचार्ज विकास दत्त ने कहा कि जिस ड्राइवर के साथ यह वारदात की घटना घटी, उसने स्वयं लिखित रूप में अपनी बात को स्वीकार किया है कि जब उसके साथ चोरी की घटना घटी तब वह अपने ट्रक के केबिन में सो रहा था और उसके साथ घटी चोरी की घटना की जानकारी भी आधे घंटे बाद लगी। ट्रक ड्राइवर के साथ पूछताछ में इस बात की पुष्टि हुई है कि जब वह सो रहा था तो रिवॉल्वर किसने दिखाई। फिलहाल ट्रक ड्राइवर के पास से चोरी हुई मोबाइल और घड़ी बरामद कर ली गई है। पैसे चोरी होने का उल्लेख न तो ट्रक ड्राइवर संदीप यादव ने किया, न ही चोर ने। आईसी विकास दत्त ने यह भी कहा कि सुभाष वर्मन उर्फ उल्लू अपने इलाके का परिचित चोर है और वह नशे के लिए छोटी मोटी चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। বা একটা আমরা বাইট পাই ওই ড্রাইভারে, যেখানে ড্রাইভার বলছে যে ওকে নাকি বন্দুক দেখিয়ে ওর কাছ থেকে মোবাইল, টাকা পয়সা এসব নিয়ে চলে যায়। তারপরে যথারীতি ওই লোকটিকে খোঁজা হয়, খোঁজার পরে ড্রাইভারকে আমরা থানায় নিয়ে আসি, জিজ্ঞেস করি ফ্যাক্টটা কী আছে। তা করতে করতে আমাদের মোবাইল অফিসারও চলে আসে, বলে শুধু কাল রাত্রেবেলা আমার দেখা হয়েছে। ও বললো আমার মোবাইলটা পাচ্ছি না, টাকার গল্প আর বন্ধুর গল্প এসব কিছু বলেনি। ওকে যেন ভালো করে জিজ্ঞেস করা হয় কী ঘটনাটা ঘটেছিল সত্যি করে বলে। ও বলে যে তারপরে বলে যে না আমি তো নিজে বলতে চাইনি এই কথাটা, আমাকে এখানে লেবার কতগুলো ছিল, ওরা বললো তোমার সঙ্গে হয়েছে, অন্য লোকের সঙ্গে হবে, তুমি একটু বাড়িয়ে বলো, দাঁড়া আমাদের সঙ্গে সাংবাদিকদের পরিচয় আছে, আমি ডাকাচ্ছি, তুই ভালো করে বলে দাও যে বন্দুক দেখিয়ে তোমার কাছ থেকে মোবাইলটা নিয়ে চলে গেছে। আমি স্যার ওদের কথা অনুযায়ী করেছিলাম। আমি তো লিখিত কী দেবে, লিখিতও দিল যেটা ঘটনা ছিল। বলছে স্যার আমি শুয়েছিলাম, মশারি কাটিয়ে শুয়েছিলাম কেবিনের মধ্যে, তারপরে কখন নিয়ে চলে যায় আমি দেখিনি। অনেকক্ষণ পরে আমি যখন ঘুম থেকে ভাঙে উঠে দেখি যে একটা লোক চলে যাচ্ছে, প্রায় আধ ঘন্টা পরে, সেটা টাইমটা 8 ঘন্টা পরে এরকম হয় ঘটনাটা। তো আমার মোবাইলটা নিয়ে চলে যায়, আমি শুধু মোবাইল নিয়ে গেছিল। ইন দ্য মিন টাইম আমাদের ঘরে কি পিসি পার্টি আমাদের গিয়ে
ফার্বে এরা সব গিয়ে দেখে যে সিসিটিভি ফুটেজটা চেক করে, মেজবাবু ছিল শুধু সব চেক করে দেখা যায় যে একটা পরিচিত চোর সুন্দরভাবে রাস্তায় করে ওখান থেকে লরি থেকে নেমে হেঁটে মোবাইলটা ঘাঁটতে ঘাঁটতে বেরিয়ে যাচ্ছে। তারপরে যেহেতু উল্লু, এর ডাকনাম উল্লু, ভালো নাম হচ্ছে সুভাষ বর্মন পরিচিত ছিল, এরকম এই আছে নেশা করে। তো ওকে যখন ধরা হয় তখন ও বলে স্যার শুধু মোবাইল নিয়ে ঘড়িও নিয়েছে। তখন ড্রাইভারকে বলে আপনি তার কমপ্লেন লিখিয়ে দেন যে কী ঘটনা ঘটেছে। ড্রাইভার কমপ্লেন দেয় আমাদের কাছে যে আমি ঘুমিয়েছিলাম, ঘুমোনো থাকা অবস্থাতে আমার কাছ থেকে ঘড়ি আর মোবাইলটা নিয়ে চলে গেল। পরবর্তীকালে ওকে রিমান্ডে আনা হয়। ওর লিডিং স্টেটমেন্টে আমরা মোবাইল, এই মোবাইল আছে এবং ঘড়ি আছে, এই ঘড়ি মোবাইল ওর কাছ থেকে উদ্ধার করি। খবরের কাগজে, ইভেন আনন্দবাজারের মতো কাগজেও একটা জায়গায় দেখলাম লেখা ছিল কালকের ইয়েতে যে রানীগঞ্জে চুরি এবং লুটপাট লরি। ওটা ঘটনাটা একদম মিথ্যে খবর ছিল। ঘটনাটা লুটপাটও কেউ করেনি, ওই ইয়েও করেনি, প্র্যাকটিক্যালি চুরি করেছে। সে চোরকেও আমরা ধরেছি, চোরকেও আমরা জিজ্ঞেস করে নিতে পারি যে কমপ্লেনেন্ট ছিল, সেও আমাদের কাছে ছিল, তার বাইকও আমরা নিয়েছি বা আমরা তার রেকর্ডও করেছি। সে বলেছে না স্যার ওসব কিছু হয়নি, আমাকে বলতে বলা হয়েছিল বলে আমি এটা বলেছি। তো আপনাদের কাছে প্রত্যেকের কাছে একটা অনুরোধ আমার যে অন্তত জিনিসগুলো ভালো করে দেখবেন। গুলি বন্দুকটার ব্যাপারটা এমন একটা জায়গায় পৌঁছে যায়, যদি আপনি কাউকেই বলেন রানীগঞ্জের লোককে যেখানে গুলি চালিয়ে বন্দুকের নলের উপরে সান নাকি কি টিভি আছেন, জাহিদ আক্তার বলে কোনো কারো আছে, সত্য জানবেন আগে, জানার পরে আপনাদের যেটা মনে হবে সত্যি ঘটনা, অন্তত একটা ক্রস ভেরিফিকেশন আপনারা করবেন যে আপনার কাছে কী কমপ্লেন হয়েছে। সেটার উপর বেশ করলে কিছু না, মানুষ তো বিভ্রান্ত হবে না, রানীগঞ্জের লোক তো বিভ্রান্ত হবে যেখানে কি গুলি চলে যাচ্ছে শুধু। এই ধরনের নিউজগুলো আমাদের অনুরোধ করছিল করবেন, এই হচ্ছে ফ্যাক্ট। संजय भंडारी के साथ विप्लव बादकर की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। আর ভাড়া বাড়ি নয়, এবার আপনার নিজের স্বপ্নের বাড়ি গড়ে তুলুন। আপনার স্বপ্ন পূরণের সঙ্গে ও দূষণমুক্ত খোলামেলা পরিবেশের নতুন ঠিকানা আনন্দ নিকেতন, কুমারবাজার, বক্তনগর রোড, রানীগঞ্জ। এখানে রয়েছে 2 এবং 3 BHK অ্যাপার্টমেন্ট। মাত্র 1 কিলোমিটার দূরত্বে পেয়ে যাবেন মার্কেট, স্টেশন, ব্যাংক, স্কুল ও হসপিটালের সুবিধা। সন্নিকটে জাতীয় সড়ক বাঁকুড়া মেদিনীপুর হাইওয়ে, থাকছে ব্যাংকিং লোনের সুবিধাও। তাহলে দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 9933704001 9333107047।